wastewater collection system as well as sanitary sewer system. How can I design wastewater conveyance system properly? So we'll give you some idea and we'll try to just practice one example. So first, how can I actually think about to collect and to extract this wastewater from your community? In last class, we have discussed what does wastewater look like and how can it be formed and what does it come, কোথা থেকে আসে, কিভাবে ফর্ম করে এবং wastewater component এর মধ্যে what are the different impurities, কি কি impurities থাকলে আমরা এটাকে wastewater বলছি. We discussed elaborately in last classes. So you have to actually go through our lecture materials that was uploaded using your Google Classroom. So today we'll discuss about mainly conveyance of wastewater sanitary sewer system design. Now, two categories of sewer system. First, separate sewer system, then combined sewer system, and then partially combined sewer system. So I will discuss it a bit elaborately. What does actually your separate sewer system mean? What is actually your combined sewer system, and how can you design or develop the partial separate system or partially combined sewer system? Here, under this separate sewer system, two drainage system, that is our sewer system, that is sanitary sewer system, and the actually wastewater discharge treatment plant, and the next one is actually storm sewer system. So this should be run parallelly, side by side. So sanitary sewer system that collects mainly wastewater from a community and that delivers into a treatment plant. Stormwater or storm sewer system that is actually collect mainly rainwater or surface water or surface runoff from a community, and this water should be delivered into your receiving water body or elsewhere. Okay, তাহলে আমরা এখানে দুইটা sewer system এর কথা বলছি. একটা হচ্ছে আমাদের sanitary sewer system, যেটা কাজটা কি মেইনলি হচ্ছে ডোমেস্টিক ওয়েস্টওয়াটার কালেক্ট করা ফ্রম ডিফারেন্ট কমিউনিটি এন্ড ডিফারেন্ট অ্যাকচুয়ালি হাউসহোল্ড থেকে নেওয়া, সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের sanitary sewer system. And this sanitary sewer system can collect wastewater from your community and can actually discharge or dispose this water into the treatment plant. Second type of যেটাকে বলছি আমরা sewer system, that is mainly rainwater or storm sewer system. কিভাবে আসতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিটিতে এই যে ওয়াটারটা আমরা দেখছি এর বাইরেও কিন্তু আরেকটা ওয়াটার আছে যেটাকে আমরা বলছি স্টর্ম সেয়ার, স্টর্ম ওয়াটার। মেনলি ধরো বৃষ্টির পরে অথবা আফটার প্রেসিপিটেশন দেয়ার মে বি সাম রেন ওয়াটার, সারফেস রান অফ, এন্ড ইউ শুড অলসো টেক কেয়ার দিস ওয়াটার। কারণ হচ্ছে রেন ওয়াটার ইজ ফ্রি ফ্রম পলিউশন, দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান directly discharge this water to your surface water body safely. তো সহজে এটাকে সারফেস ওয়াটার বডিতে সেফলি ডিসচার্জ করতে পারছো, কারণ এখানে কোনো ট্রিটমেন্ট দরকার হচ্ছে না। কিন্তু স্যানিটারি সিওর যেটাকে আমি বলছি ডোমেস্টিক ওয়েস্ট, হিউম্যান স্কিটা, ইউরিন অ্যান্ড আদার যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ডোমেস্টিক হাউস হোল্ডে প্রডিউস হচ্ছে, দ্যাট শুড বি ট্রিটেড বিফোর ডিসচার্জিং দ্যাট ওয়াটার অর দ্যাট সলিডস ইনটু সারফেস ওয়াটার বডি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দুটো বিষয়ে কিন্তু কথা বলছি। একটা হচ্ছে সেপারেট সিওর সিস্টেম, যেখানে আমাদের হচ্ছে স্যানিটারি সিওর সিস্টেম থাকবে এবং সিস্টেম সিওর সিস্টেম থাকবে। একটু যদি খেয়াল করে দেখো, লুক এট দিস পিকচার। রেইন ওয়াটার যদি স্যার পিওর হয় তাহলে স্যার এটাকে আমরা ওয়েস্ট ওয়াটার বলবো কেন? এটাকে আমরা ওয়েস্ট ওয়াটার ঠিক এরকম করে বলবো না, এটাকে আমরা হচ্ছে সেপারেট ট্রিট করব, সেপারেট এটাকে হ্যান্ডেল করব, সো দ্যাট উই ক্যান কালেক্ট ইট, উই ক্যান ম্যানেজ ইট এন্ড উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডিসপোজ অফ ইট সেপারেটলি টু দ্য সারফেস ওয়াটার। সেজন্য আমরা এখানে লিখেছি দেখো স্যানিটারি সিওর সিস্টেম এবং হচ্ছে স্টর্ম সিওর সিস্টেম। ঠিক আছে, এখন অনেক জায়গাতে যেটা হচ্ছে কেন আমরা ওয়েস্ট ওয়াটারের মধ্যে এটাকে আসলে নিয়ে আসলাম, সেটা হচ্ছে দেখো ঢাকা শহর শুধু না, অনেক ডেভেলপিং কান্ট্রি যেটা হচ্ছে কম্বাইন্ডলি। তুমি তোমার নিজের বাসার কথা চিন্তা করো, বাসার যে হাউস হোল্ড, ধরো তোমার
ওয়াটার আছে, এটার সাথে একসাথে কিন্তু রেন ওয়াটারটা চলে যাচ্ছে। ধরো তোমার রুফে যে ওয়াটারটা সে আফটার রেইন আফটার প্রেসিপিটেশন জমা হচ্ছে, এটাকে পাস করে দিচ্ছে কিন্তু সেই ড্রেনেজ সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে। তাহলে যখনই এটা চলে আসছে তোমার ওয়েস্ট ওয়াটার সাথে মিক্সড, তখন এটা হয়ে যাচ্ছে ওয়েস্ট ওয়াটার। ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন এই রেনটা বা এই প্রেসিপিটেশনটা হচ্ছে হলো তোমার ধরো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে অথবা আদার রিজিয়নে, তখন যেটা হচ্ছে ইট ক্যান ক্যারি সাম ইম্পিউরিটিস ফ্রম ইউর ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিমিস। কারণ ধরো একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে অনেক ধরনের ম্যাটেরিয়াল তুমি হয়তো কোথাও পাইল আপ করে রেখেছো। সো ইন সাম কেসেস ইফ রেন ওয়াটার ক্যান অ্যাকচুয়ালি store or flows on the surface of the industrial premises, then it can collect some contamination that is freely available, or that is actually stored in separate places in an industry. Industry আশেপাশে ধরনের জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের কন্টামিনেশন রাখা থাকতে পারে অথবা বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট থাকতে পারে। Another good example is that ধরো তোমার আমাদের যেটাকে আমরা বলছি আরবান স্যানিটারি ল্যান্ডফিল অথবা আরবান ল্যান্ডফিলের কথা বলছি। রেন ওয়াটার ইজ পিওর, রেন ওয়াটারের কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু যখন এটাকে তোমার ল্যান্ডফিলের উপরে এসে তোমার ধরো বৃষ্টিপাতটা হচ্ছে, আফটার mixing with this landfill, then it can extract some pollution from that landfill area. তখন এই যে ওয়াটারটা পাস করবে সেটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ওয়েস্ট ওয়াটার। তো রেন ওয়াটার এটা সারফেসে হিট করার আগ পর্যন্ত দ্যাট ওয়াজ পিওর ওয়াটার। তো যখনই এটা কোনো সারফেসে আসছে, ধরো তোমার সারফেসের মধ্যে কন্টামিনেশন থাকতে পারে, সারফেসের উপরে ডিফারেন্ট আদার পলিউশন হতে পারে, এখানে জমা থাকতে পারে, যখন এটা মিক্সড হয়ে যাচ্ছে উইথ দিস পলিউশন, দেন দ্যাট ওয়াটার ক্যান বি ট্রান্সমিটেড ইনটু your waste water. However, তারপরে আমরা এটাকে রেন ওয়াটারটাকে সেপারেটলি ট্রিট করতে চাই, পার্টিকুলারলি হচ্ছে আমাদের হাউস হোল্ড, কমিউনিটি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া এন্ড আদার প্লেসেস। তাহলে যেটা হচ্ছে, কারণ হলো তুমি যদি ওয়াটারটাকে সেপারেটলি কালেক্ট এবং হচ্ছে ট্রিট না করো, তো যেটা হবে সমস্যা হতে পারে ওয়াটার লগিং। তোমরা দেখো যে ঢাকা শহরে যেটা হচ্ছে, যখনই রেনফল হয়, রেনফল হওয়ার উইদিন 30 মিনিটস অথবা 1 আওয়ারের মধ্যে একটা ম্যাসিভ ওয়াটার লগিং সিচুয়েশন ডেভেলপ করে। কারণ হচ্ছে এই রেন ওয়াটারটা যেটা আসছে, এটাকে কালেক্ট করা, এটাকে ট্রিট করা এবং হচ্ছে এবং এটাকে সেফলি ডিসপোজ করার মতন এডুকেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনক্লুডিং ইউর স্টর্ম সেওয়ার সিস্টেম আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই। না থাকার কারণে হচ্ছে এই সমস্যাটা। অনেক জায়গায় যেটা হচ্ছে কম্বাইন্ডলি দুইটা ওয়াটারকে একসাথে পাস করা হয়, রেন ওয়াটার এবং হচ্ছে আমাদের স্যানিটারি ওয়েস্টেজ। ঠিক আছে। তো এই জন্য আমাকে রেন ওয়াটারটাকে আলাদাভাবে কালেক্ট করতে হবে, আলাদাভাবে এটাকে অ্যাকচুয়ালি ডিসপোজ করতে হবে। এখন যখন রেন ওয়াটারটা হচ্ছে আমার ল্যান্ডে বা সারফেসে এসে হিট করে, তখন ইট মে কালেক্ট সাম contamination, it can get mixed with some contamination, after that it can be treated as wastewater. However, this is relatively safer. ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা বলছি এটাকে যদি শুরুতেই আমরা করতে পারতাম, যে ঠিক আছে যেখানে আমাদের ক্যাচমেন্ট আছে ওইখানে if you can manage some collection system efficiently so that we don't need to treat this rainwater at all. যদি এটা কন্টামিনেশনের সাথে মিক্স না হয় তার আগ পর্যন্ত আমরা এটাকে পার্টিকুলার ট্রিটমেন্ট কথা বলছি না, we can dispose of it separately to the surface water body or resin water body. ওকে, এটাকে আমরা সহজে আমরা ডিসপোজ করতে পারি। কিন্তু এটা যদি না হয় তাহলে যেটা হবে, তখন হচ্ছে আমাদের এই পাস করাতে হবে কম্বাইন্ডলি, and that will be a big actually problem for us. সেই জন্য আমরা এখানে আলাদা দুইটা সেপারেট সেটের কথা বলছি, স্যানিটারি সেওয়ার সিস্টেম and storm sewer system. So if you look at this picture, that is actually your separate sewer system. So blue one shows you the rainwater or surface runoff. This sewer collects this storm water or rainwater from a catchment, from an your organized community, and then it can transfer this water safely to the river. River আমরা সহজে এটাকে ডিসচার্জ করতে পারছি। স্যানিটারি সেওয়ার যেটা এটা দেখতে পাচ্ছ, that is your brown pipeline. So using this different types of pipes, we are collecting domestic wastewater or sanitary wastewater from different community. এটা আমি কালেক্ট করছি, করার পর এটাকে
আলটিমেটলি কি করতে হবে তোমাকে, you have to actually pass this water through a treatment plant. Okay, treatment plant pass করতে হবে কেন? Because it can carry harmful organic material, bacteria, different germs, diseases. It may also contain nutrients, nitrogen, phosphorus, and other issue. So that তোমাকে treat করে তারপরে after treatment you can pass this water to the receiving water body, যেটাকে আমরা বলছি treated wastewater. Okay, তাহলে আমরা এখানে দুই ধরনের কথা, স্যানিটারি ওয়্যারের কথা বলছি এবং রেন ওয়াটারের কথা বলছি। একটা হলো সেপারেট সিস্টেম যদি হয়, so rainwater should be treated, rainwater should be collected and disposed of separately, and sanitary wastewater should be collected and treated and should be disposed of separately. ঠিক আছে, তাহলে এখন সমস্যাটা হচ্ছে যখন তুমি একটা সিঙ্গেল পাইপলাইন দিয়ে এই দুই ধরনের ওয়াটারটাকে একসাথে পাস করার চেষ্টা করবে, তখন যেটা হবে তোমার এখানে you need to have install a larger diameter pipeline. তো larger diameter pipeline দরকার হচ্ছে, কারণ রেন হচ্ছে তোমার একটা ইয়ারের মধ্যে only 3 to 4 months অথবা 5 months rainy period থাকছে। Most of the time of a year you don't need to think about rainwater at all. However, wastewater, domestic wastewater or domestic actually sewage that is being produced continuously throughout the year. আমাদের রেন থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু আমাদের ডোমেস্টিক সোয়ার যে ডোমেস্টিক ওয়েস্ট ওয়াটার আসছে, দ্যাট ইজ বিং generated throughout the year and every day and 7 days in a week, তাই না? 7 দিন 365 দিন every month সবসময় কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি প্রডিউস হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই তোমাকে এটাকে সেপারেটলি কালেক্ট করতে হবে এবং ইউ হ্যাভ টু ট্রিট ইট সেপারেটলি এন্ড ইউ হ্যাভ টু ডিসপোজ অফ। আর তুমি যদি দুইটাকে একসাথে নিয়ে আসো, তার সমস্যা কি হবে? You have to treat a huge volume of wastewater. If you mix, or if you want to collect using on a single pipeline to manage both of your sanitary sewer as well as your rainwater. Okay, তাহলে unnecessarily তুমি যেটা করো, অনেক সময় যেটা হয় কস্ট সেভ করার জন্য একসাথে আমরা দুইটা পাইপলাইন আলাদা আলাদা করে যেটা সিঙ্গেল পাইপলাইনের মধ্যে পাস করার চেষ্টা করি, যেটা আগে ঢাকা শহরের যেটা ছিল। সমস্যাটা হচ্ছে তারপরে তোমাকে ট্রিট করতে হবে হচ্ছে লার্জার ভলিউম অফ ওয়েস্টওয়াটার, একটা প্রবলেম। সেকেন্ড প্রবলেম হচ্ছে থ্রুআউট দ্য ইয়ার আমাদের যখন রেন থাকছে না, সেই সময় কিন্তু আমাদের পাইপলাইনের মধ্যে দিয়ে একটা বলা যাচ্ছে যে পাইপের যে ডিজাইন, ভেলোসিটি, তারপর ডিজাইন ডিসচার্জ, দ্যাট উইল বি কেপ্ট অ্যাজ আন্ডার ক্যাপাসিটি থাকবে। কারণ হচ্ছে তোমার সারা বছর তো আসলে বৃষ্টি হচ্ছে না, আর আমাদের পিক সিজন যখন হচ্ছে, পিক রেন টাইম, ওইটাকে অ্যাড্রেস করতে গেলে তখন যেটা হচ্ছে পাইপলাইন ডায়ামিটার বেড়ে যেতে পারে। এই জন্য আমরা যেটা করি সেপারেটলি এটাকে ডিজাইন করার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইয়োর সেপারেট sewer system. You have to design, you have to fix your layout of sanitary sewer system and a storm sewer system separately. A storm sewer means that is exclusively dedicated to collect and transport your rainwater. Rainwater জন্য আমরা বলছি এখানে storm sewer, আর household waste, domestic waste জন্য আমরা এখানে বলছি হলো sanitary sewer system. So that is actually your separate system. Now, if you look at the case that we discussed earlier, that is what is actually your combined sewer system. Now think about it. So from the same community, same location, you are collecting rainwater, and you are also collecting sanitary sewer is a single pipeline. Okay, single pipeline. আমরা কিন্তু single pipeline দিয়ে ব্লুটা হচ্ছে ইন্ডিকেট করছে আমাদের rainwater অথবা হচ্ছে আমরা যেটা বলি storm water. Red one shows you the usual household waste that are being collected from a community. তাহলে দুইটা কিন্তু একসাথে কালেক্ট করতে যাচ্ছ, তাহলে দেখো you are now directing this total volume towards your treatment plant. Treatment plant পাস করে দিচ্ছ, নিয়ে যাচ্ছ, and you are now treating this total volume. It costs a lot to treat the total volume because rainwaterটাকে আমরা কিন্তু সরাসরি আগের পিকচার যেটা দেখেছেন এটা সরাসরি পাস করে দিতে পারতাম, তাই না? এটাকে না করে আমরা যেটা করছি সিঙ্গেল পাইপলাইনের মধ্যে দিয়ে পাস করার চেষ্টা করছি। তো যেটা হতে অনেক সময় এটা ওভারফ্লো হয়ে যেতে পারে, পার্টিকুলারলি ইন মনসুন পিরিয়ড ওভারফ্লো হবে, কারণ হচ্ছে তোমার ক্যাপাসিটি এক্সিড করে যেতে পারে। হিস্টোরিক্যাল রেইনফল ডেটা যদি কনসিডার না করো, তখন যেটা হবে
with a very short period of time, your capacity of the sphere can exceed the incoming discharge. Incoming discharge থেকে exceed করতে পারে. So that is a big challenging scenario for any urban community. Okay. So আরেকটা সমস্যা যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে হলো তোমার you have to treat the total volume of the water, whatever may be the content. এটা হতে পারে তোমার rain, এটা হতে পারে from using your apart from your sphere scientist sphere, এখানে তোমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে আরো to treat about your almost বলতে পারো যে ফ্রেশ ওয়াটার অথবা আমরা যেটাকে বলছি রেন ওয়াটারটা কম ইউজুয়ালি আনপলিউটেড ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি আনপলিউটেড ওয়াটারটাকেও আমরা এখানে ট্রিটমেন্ট মতো নিয়ে আসছি। আচ্ছা এখানে আরেকটা সুবিধা কি হতে পারে, সুবিধা হচ্ছে এখানে you can save your cost by using only on single pipeline. However, what is the disadvantage সেটা আমরা বললাম যেটা এখানে যেটা হবে যে অনেক সময় ধর হিস্টোরিক্যাল যে ডেটা যদি তুমি কনসিডার না করতে তাহলে যেটা হতে পারে তোমার এই রেন দিয়ে রেন স্টর্ম স্ফিয়ার যে ডায়ামিটার ডিজাইন করার কথা ছিল সেটা এখান থেকে আরো বেশি রেন আসতে পারে এক নম্বর। সেকেন্ড হচ্ছে থ্রুআউট দ্য ইয়ার হয়তো 3-4 মাস রেন হলো তখন তুমি রেন ওয়াটারের জন্য ইউজ করতে পারছো, কিন্তু রেস্ট অফ দ্য টাইম অফ এ ইয়ার সে 7 to 8 মাস দেখা যেতে পারে যে আন্ডার ক্যাপাসিটিতে এই পাইপটা ফ্লো করতে হচ্ছে কারণ তোমার রেন তো নাই এখন। Another disadvantage হচ্ছে এখানে তোমাকে you have to run your treatment plant to treat your total volume your wastewater. Total volume wastewaterটাকে ট্রিট করার জন্য তোমাকে এই ট্রিটমেন্ট রান করতে হচ্ছে। So that is also expensive. এটা কিন্তু অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হচ্ছে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু ফ্যাক্টর হচ্ছে। So this is the actual basic difference between these two category of your sphere. একটা আমরা বললাম সেপারেট সিস্টেম আমরা বলেছি যে আমাদের স্টর্ম স্ফিয়ার scientist should be separated, and second category যেটা আমরা বলছি সেটা হলো combined actually sphere system যেটাতে হচ্ছে আমাদের both of the scientist sphere and storm sphere should be actually function within only single pipeline system, সেটা combined system। এর বাইরে আমাদের হতে পারে পার্শিয়ালি কম্বাইন্ড সিস্টেম একটা আছে। পার্শিয়াল কম্বাইন্ড সিস্টেম কিভাবে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ধরো ড্রাই ওয়েদার ফ্লো, তারপর হচ্ছে এক্সট্রিম ওয়েট ওয়েদার ফ্লো, এটাকে কারেক্ট করার জন্য ইউ মে ইনস্টল পার্শিয়ালি, এটাকে বলা হচ্ছে কম্বাইন্ড ফ্লো। সে আমাদের যখন এক্সট্রিম ওয়েদার হচ্ছে তখন আমরা এটা হয়তো ইউজ করছি, সাম ওয়্যার থাকতে পারে, ওয়্যারের সাপোর্ট নিতে পারে। আর যখন আমরা দেখবো যে আমাদের সে ড্রাই ওয়েদার ফ্লোতে তখন আমরা হয়তো ওয়্যার ইউজ করলাম, শুধুমাত্র আমরা এখানে সাইন্টিস্ট চেষ্টা করছি। তাহলে এটাকে আমরা বলছিল পার্শিয়ালি কম্বাইন্ড সিস্টেম। Scientific system should be in 3 different categories: gravity flow, then pressurized flow, and then vacuum condition. তিনটা হতে পারে। Gravity flow কোনটা? Gravity flow হচ্ছে if you don't use at all the pumping or mechanical energy or any type of energy, সেটাকে আমরা বলি gravity flow। Pressurized condition হচ্ছে আমাদের যখন adverse slope থাকে, বিভিন্ন স্লোপ থাকতে পারে depending on topography, তখন আমরা usually use the pressure condition and we employ different pumps and motors, okay, to take care of your shear flow. Vacuum, actually we are creating some vacuum and then we are actually pumping using some pumps. Vacuum pump use করে আমরা এখান থেকে কালেক্ট করতে পারি। তো এগুলো সব ডিপেন্ড করছে যে আমাদের টোপোগ্রাফিক সিচুয়েশনের উপরে। Topography, if you have flat topography, then gravity will not be a very good choice for you. If you have actually advanced topography, in that case, pressure or vacuum system will be suitable for you. If you have a very limited space of land, সেক্ষেত্রে আমাদের ভ্যাকুয়ামটা চিন্তা করতে হবে। কারণ এখানে হাই ভ্যাকুয়াম পাওয়ার ইউজ করে ওয়েস্ট ওয়াটারটাকে কালেক্ট করার এবং হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট করার চেষ্টা, সেটা ইউজিং সাম ভ্যাকুয়াম পাম্পস। তো গ্র্যাভিটি হচ্ছে আমাদের মোস্ট কমন wastewater transported by gravity is to collect wastewater from residential, commercial, industrial, and institutional sources. Conveyance capacity allowance must be made for groundwater infiltration and unavoidable inflows. তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের গ্র্যাভিটি সিস্টেমের কিছু কমন ক্যারেক্টারিস্টিক। ইউজুয়ালি এটা হলো অনেক ওয়াইড এবং হচ্ছে ওয়াইডলি ইউজ করা হয় এবং ভেরি ওল্ড কনসেপ্ট অফ গ্র্যাভিটি। আর এখানে খুব বেশি কষ্ট এখানে নাই, কারণ হচ্ছে তোমার ন্যাচারাল টোপোগ্রাফি যদি গ্র্যাভিটি সেটটাকে পারমিট করে,
you can, that is the actual best option. আর বাইরে অনেক সময় দেখা যেতে পারে যে ফ্লোর টপোগ্রাফি যেতে হয়, তাহলে তোমার ফ্লোটা ঠিকমতো হচ্ছে না। In that case, you have to think about whether you choose for whether you go for specialized system or your next option should be the vacuum system. Now look at the scientist sewer collection system, typical system. Say here, different types of sewer systems may be available. If you look at your book, PEVI বইয়ে দেখলা, যদি দেখতে চাও দেখবা ওখানে these are actually manholes, এগুলো হচ্ছে manhole. So manhole-এর ভিতরে, manhole-এর সাথে কি থাকে, manhole-এর সাথে হচ্ছে এখানে different sewers are getting connected with this manhole. Okay, যেমন আমরা এখানে যেটা দেখছি সেটা হলো sewer from house থেকে, every house থেকে ধরনের sewer আসবে, sewer পরে that sewer should be connected with your lateral or branch sewer. So the first unit হচ্ছে এখানে কোনটা, একটা smaller unit হচ্ছে এখানে household sewer, অথবা আমরা যেটা বলি sewer for house sewer, the lateral or branch sewer থেকে manhole যাচ্ছে, এই পাশ থেকে আসছে, okay, lateral sewer, and then this lateral sewer should be connected with main sewer using your manhole support নিয়ে যাচ্ছে এখানে আমাদের main sewer should be connected with your trunk sewer সাথে, কারণ এখানে তুমি যদি চেঞ্জিং ডায়ামিটার যদি বুঝতে চাও, এখানে দেখো যে the diameter of the house sewer is the, say, minimum diameter, then next larger diameter is the actually lateral or branch sewer এর জন্য কনসিডার করা হয়, and main sewer should collect most of the waste material from this lateral sewer using this manhole থেকে কালেক্ট করছে। তো manhole-টা কি দেওয়া হলো, manhole কোথায় দেওয়া হচ্ছে, manhole should be connected at a place where your change in direction, change in velocity and change in diameter যদি কনসিডার করতে হয় কোথায়, কারণ এখানে দেখো যে আমাদের ল্যাটারাল সেয়ার থেকে আমরা যদি মেইন সেয়ার আসতে চাই, ওয়ার ইউজিং দিস manhole ইউজ করছি, কারণ ল্যাটারাল সেয়ার হয়তো একটা ডিরেকশনে আমাদের আসছিল, ওটাটা ফ্লো করছিল, আর মেইন সেয়ারে দেখো এখানে আমরা যদি চাই যে অপোজিট ডিরেকশনে, ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে অর 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অথবা অ্যানাদার অ্যাঙ্গেলে ডিরেকশনে ফ্লো করতে চাই, সেক্ষেত্রে তোমাকে মেইন সেয়ার সাপোর্ট দিতে হবে। মেইন সেয়ার থেকে আবার তুমি যদি চলে যেতে চাও সে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল গুলোকে ট্রিটমেন্ট প্লান্টের দিকে, দেন ইউ হ্যাভ টু change your direction of flow, your change of velocity and change of diameter, then you have to think about another manhole. So this manhole is connected with different main sewers and different trunk sewer. Ultimately, in this trunk sewer, storm water as well as your sanitary sewer, all are going to the actually your treatment plant for the case of combined case. যদি combined কোনটা আমরা বলেছি, combined হচ্ছে যে storm sewer এবং sanitary sewer একসাথে যদি রান করে সেটা combined case। আর যদি separate sewer হয়, তো mainly your storm water should be directed to the surface water body or small water body directly, and your domestic sewer or your actually sanitary sewer should be connected in this way, so that your waste material from your household should be directed to your treatment plant of your community. Communityর মধ্যে যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটা আছে সেখানে তোমাকে পাস করাতে হবে কোনটা, এই ডোমেস্টিক অথবা হচ্ছে আমাদের স্যানিটারি ওয়েস্ট ওয়াটারটাকে, ঠিক আছে। আর আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের রেইন ওয়াটার অথবা স্টর্ম ওয়াটারটাকে উই ক্যান ডিসপোজ অফ সেপারেটলি টু দ্য রিসিভিং বডি ডিরেক্টলি উইদাউট টেকিং এনি ট্রিটমেন্ট। কোন ট্রিটমেন্ট দরকার হবে না যদি এটার মধ্যে কোনো ধরনের এমন একটা সারফেসের উপর দিয়ে পাস করে আসলে যদি কোনো কন্টামিনেশন থাকে, তখন আমাদের ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আদারওয়াইজ, অথবা ধরো একটা মাইনিং এলাকাতে যেখানে there may be some contamination sources, say acidic or basic condition or other cases, in that case তোমাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আদারওয়াইজ you can actually dispose this water safely to the receiving water body. তো এই হচ্ছে আমাদের different types of sewer এর একটা common definition with a big with a good sketch. এই স্কেচের সাপোর্টে আমরা দেখতে পারি যে কি কি ধরনের sewer আমাদের হতে পারে এবং আমরা কিভাবে করতে পারি। এখন নাও
ম্যানহোলটা কেন আমরা why actually we call this type of structure as a manhole? Manhole কেন বলছি, কারণ হচ্ছে a person or a worker can get himself into this manhole easily, so that he can enter into this site inside of this manhole, and he can make necessary cleansing operations or other problems. He can do some maintenance work. That's why এখানে আমরা এই নাম দেখে বুঝতে পারছি এটা নাম কেন ম্যানহোল, সো দ্যাট একজন মানুষজন ভিতরে যেতে পারে এবং সে যদি কোনো মেইনটেনেন্স দরকার হয়, কোনো রিপেয়ার দরকার হচ্ছে অথবা আদার কোনো কনজেশন যদি হয়ে যায়, সো দ্যাট হি ক্যান টেক কেয়ার অফ ইট ইজিলি। সেই জন্য কিন্তু নাম হচ্ছে ম্যানহোল, যেটা একটা ওয়ার্কার খুব সহজে এটাতে প্রবেশ করতে পারে। ট্রাঙ্ক সোয়ারটা কি তাহলে? ট্রাঙ্ক সোয়ার হচ্ছে actual large sewers that are used to convey wastewater from sewers to treatment and other disposal facilities or to the large industrial reservoirs. একটা ওয়েস্টওয়াটার কি কি আমাদের কম্পোনেন্ট থাকতে হবে আমাদের কমিটিতে? ডোমেস্টিক wastewater, that is actually sanitary wastewater, dishes from residences or from commercial, institutional and similar facilities. Industrial wastewater, that is from your industrial waste predominant. Infiltration and inflow, that is actually additional water that enters into your sewer system from the ground through various means, and stormwater that is discharged from sources, roof or foundation drain or storm sewer. এটাকে বলা হচ্ছে ইনফিল্ট্রেশন অথবা ইনফ্লো। আর stormwater তো আমরা আগে ডিসকাস করেছি, দ্যাট ইজ রান অফ রেজাল্টিং ফ্রম ইওর রেইনফল। রেইনফলের পরে যে রান অফটা হচ্ছে, রান অফটা কোনটা? সারফেসের উপর দিয়ে যে ফ্লোটা হচ্ছে আফটার রেইনফল, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইওর stormwater runoff. There is some inflow, you must think about it, that is water entering a sewer system from a source, leaking manhole cover leak করে যায়, সেক্ষেত্রে আসতে পারে directly connected roof gutters, then foundation drain, then cross connection, yard or area drains, cooling water discharges, drains from springs, street wash water থেকে আসতে পারে হচ্ছে তোমার inflow into sewer system. Sanitary system and ফাউন্ডেশন ড্রেনটা কি স্যার? কোনটা বলো স্যার ফাউন্ডেশন ড্রেন? ফাউন্ডেশন হচ্ছে তোমার ধরো তোমার একটা স্ট্রাকচার, ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে ফাউন্ডেশন থাকে সেখানে দেয়ার হয়ে সাম অ্যাকচুয়ালি ড্রেনেজ ফ্যাসিলিটিস, তো এখান থেকেও ইনফিল্ট্রেশন আসতে পারে। ইনফিল্ট্রেশনটা কি? ধরো এখানে আমরা একটু খেয়াল করে দেখি যে কিভাবে আমাদের ইনফিল্ট্রেশন হতে পারে। সেট ইজ ইওর সেনেটর, তাই তো? তো ধরো এই ম্যানহোলের এখানে এই যে কাভার আছে, কাভার ইফ ইট ইজ লিকি দেন ওয়াটার মে এন্টার ইনটু দিস। ইনফ্যাক্ট এখানে যদি আমাদের ম্যানহোলের যে ওয়াল আছে, ইন্টারনাল or external wall, if that is old enough or faulty construction or কোথাও যদি কনক্রিটের ধরো ওয়ার্কস ড্যামেজ হয়ে যায়, এখান থেকে ওয়াটার চলে যেতে পারে। এখন নিচে আসো, এখানে there are some different types of sewer system। এই পাইপলাইন গুলো ধরো এখানে যদি কোথাও that should be water tight হওয়া উচিত, ওয়াটার সিল হওয়া উচিত। ওয়াটার সিল যদি না হয় তাহলে যেটা হবে, এখান থেকে যদি কোথাও ড্যামেজ হয়ে যায় আশপাশ থেকে, তোমার যেমন যেটা বলছে ফাউন্ডেশন ড্রেনের কথা বলা হচ্ছে, তোমার ডিফারেন্ট বিল্ডিং এ there may be some other drainage facilities at the foundation level, mainly to take care of your actually যদি কোনো ওয়াটার চলে আসতে পারে, ধরো তোমার এখান থেকে ওয়াটার টেবিলের রাইজে ওয়াটার টেবিল এখানে হতে পারে, অথবা তোমার ধরো গ্রাউন্ড সারফেসের উপর থেকে ওয়াটার নিচে চলে যেতে পারে, ফ্লাডিং এর কারণে আসতে পারে। তো এগুলোকে টেক কেয়ার করার জন্য another drain should be available in any infrastructure। এখন সেখান থেকে যদি আমাদের এই সুয়ার সিস্টেমটা যদি সাফিসিয়েন্টলি ওয়াটার টাইট না হয়, ওয়াটার সিল যদি না হয়, তাহলে যেটা হবে এখানে অ্যাডিশনাল ওয়াটার চলে আসতে পারে। এখন কেন এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে ইনফিল্ট্রেশন আর হচ্ছে ইনফ্লো? কারণ হচ্ছে এভরি সুয়ার শুড বি ডিজাইন বেসড অন এ ডিজাইন থাকতে হবে। এখন যদি এডিশনাল ওয়াটার চলে আসে, তখন ওটা ধরে তো আমরা ডিজাইন করি না। এখন ধরো আমরা একটা কিউ ধরে কনসিডার করে এখানে আমাদের ডি ডায়ামিটার ডিজাইন করেছি। এখন কোনো কারণে যদি তোমার এই এডিশনাল ওয়াটার ফাউন্ডেশন থেকে আসতে পারে, অথবা হচ্ছে আমাদের ধরো এই ম্যানহোল থেকে আসতে পারে, অথবা নিয়ারবাই সুয়ার থেকে আসতে পারে, অথবা ওয়াটার সাপ্লাই লাইন থেকেও আসতে পারে, ফ্লাডিং ওয়াটার আসতে পারে,
তখন যেটা হবে ইনফিল্ট্রেশন মানে হচ্ছে দেয়ার আর সাম এডিশনাল ওয়াটার দ্যাট মে এন্টার ইনটু ইওর পাইপলাইন। এই পাইপলাইনের মধ্যে যদি এডিশনাল ওয়াটার আসতে পারে, কি কি সোর্স আমরা মেনশন করছিলাম, হোয়াট আর দ্য সোর্সেস, যেমন এখানে আমরা বলছিলাম যে লিকিং ম্যানহোল কাভার, ডিরেক্টলি কানেক্টেড রুফ, ফাউন্ডেশন ড্রেনস, আর হচ্ছে আমাদের ইয়ার্ড ড্রেন হতে পারে, কুলিং ওয়াটার হতে পারে, ড্রেন হতে পারে, স্ট্রিট ওয়াশ হতে পারে, দেয়ার আর সাম সোর্সেস। আর এই সোর্স থেকে যদি আসে তখন হচ্ছে তোমার যে ডিজাইন রিসার্চ ছিল দ্যাট মেবি ইনঅ্যাডিকুয়েট হয়ে যাবে। ডিজাইন রিসার্চের থেকে যদি এডিশনাল রিসার্চ চলে আসে, তখন যে ডায়ামিটার ধরে তুমি কনসিডার করেছিলে, ডিজাইন করেছিলে একটা সোয়ার প্লাইন থেকে, দ্যাট মে নট ওয়ার্ক প্রপারলি, তখন ওয়ার্ক করবে না। দেখা যাবে যে ডিউরিং ফ্লাডিং টাইম আর ডিউরিং হেভি রেনফল, তখন এই তোমার এই নেটওয়ার্কটা উইল বি ইনঅ্যাডিকুয়েট হয়ে যাবে, ইনসাফিসিয়েন্ট হবে। ওকে, এন্ড এট দ্যাট টাইম যেটা হবে তোমার ওয়াটার লগিং সিনারিও আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং হচ্ছে ধর ওয়াটার লগিং এর পরে ওয়েস্ট ওয়াটার যে হবে nearby treatment plant as well as your community canal or your river system or any other receiving water body যে যাওয়ার কথা, ড্রেনেজ কনজেশন হয়ে গেলে সেটা কিন্তু যেতে পারবে না। ঠিক আছে, কারণ প্রত্যেকটা কমিউনিটিতে আমাদের যে সোয়েল নেটওয়ার্ক থাকে দ্যাট শুড বি ওয়েল ফাংশনাল, এন্ড ফাংশন যদি না হয় তাহলে যেটা হবে ওয়াটার লগিং সিনারিও ডেভেলপ করতে হবে। সো দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট টাইপস অফ other infiltration and inflow facilities, including your foundation, including your other cooling tower system, cooling water system, and different other actual sources like yard or area drains hote pare, cooling water dishes hote pare, drainage from spring hote pare, swamp area hote pare, street washing system hote pare। Okay, এগুলোর সাথে আসছে হচ্ছে আমাদের এই inflow into your sanitary system. Now, what are the actually inflow system? Infiltration, that is defective pipes, then leaking pipe joints, and then poor connections and cracked manhole walls. These are actually infiltration to sanitary sewer system. Now, you have to think about actually how can I estimate the infiltration inflow system for any new construction. New construction আমরা কিভাবে estimate করব? যেমন আমরা এখানে ধরো সার্ভিস এরিয়ার কথা বলা আছে, 10 হেক্টর, 50 হেক্টর, 100 হেক্টর, 500 হেক্টর, 1000 and 5000 হেক্টর। It will X. ওই দিকে দেওয়া আছে অ্যাভারেজ ইনফিল্ট্রেশন ডে, সেটা হচ্ছে মিটার কিউব পার হেক্টর ডে। এখানে আমাদের ধরো 10 হেক্টর যদি আমাদের সার্ভিস এরিয়া হয়, তার জন্য আমাদের অ্যাভারেজ ইনফিল্ট্রেশন রেট আমরা যেটা বলছি সেটা হতে পারে অ্যারাউন্ড সে, এখানে ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের 10 মিটার কিউব পার হেক্টর পার ডে, এবং এই ভ্যালুটা কিন্তু যেটা হচ্ছে ধরো 40.5 অর্থাৎ 50 একটু আগে এই হেক্টর পর্যন্ত মোরলেস সেম। তাহলে আমরা যেটা বলছি 8.75, তো এখানে ভ্যালুটা যদি দেখো, এটা যদি 10 হয়, এটা 9 and then 8.75, 8.75 মিটার কিউব পার হেক্টর ডে। সো তাহলে স্টার্টিং ফ্রম 10 to 40.5 এই পর্যন্ত সার্ভিস এরিয়াতে ইউ ক্যান think the average infiltration rate should be 8.75 মিটার কিউব পার হেক্টর পার ডে। তাহলে ধরো এখানে যদি আমাদের আসে 30 হেক্টর আসে এরিয়া, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, পার হেক্টর যদি আমাদের 8.75 মিটার কিউব আসে, তাহলে 30 হেক্টরে আসবে হচ্ছে 8.75 টাইমস 30 মিটার কিউব পার ডে। এই হচ্ছে আমাদের ইনফিল্ট্রেশন ক্যালকুলেশনের একটা ভেরি সিম্পল ফর্মুলা ফ্রম দিস ফিগার। এটা পেভির বইয়ে কিন্তু দেওয়া আছে। পেভি, তোমরা যদি পেভির বইটা দেখো তোমাদের টেক্সট বুক, তখন দেখবো এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ইনফিল্ট্রেশন রেট অ্যালাউন্স ফর নিউ ইয়ারের জন্য। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের হেক্টর মাল্টিপ্লাই হচ্ছে আমাদের 2.4711 একর। Now, storm sewer system এর জন্য almost always a gravity flow system due to large quantities of storm water collect storm water from streets, roofs and other sources. Now, wastewater discharge. So peak flow from residential, institutional and commercial zone, then peak discharge of industrial wastewater, then peak infiltration along the. Then we'll assume some appropriate peak factors as we'll discuss for residential, commercial and industrial wastewater flow. We'll show you later. And then there is some peak infiltration allowance for the inter-service area. Now this is actually your peaking factor.
Again, average wastewater flow, so 0.004, then 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, and 5. This is actually a logarithm scale. Then picking factor, say for here, 0.004 meter cube per second. For this average wastewater flow, you have to consider a picking factor around 3.34 for here. Now, if you think about the last point here, that should be around 1.98 picking factor for an average wastewater flow of 5 meter cube per second. 5 meter cube per second যদি flow হয় তাহলে সেখানে অত লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ফ্লো সেক্ষেত্রে তোমাকে পিক ফ্যাক্টর ধরতে হবে কম 1.98। আচ্ছা, আর যদি তোমার স্মলার অ্যামাউন্ট অফ ফ্লো হয় সেক্ষেত্রে 0.004 মিটার কিউব পার সেকেন্ড, তখন পিক ফ্যাক্টর ধরতে হবে अराउंड 3.34 এর মধ্যে। ইন বিটুইন যদি কোনো ফ্লো আমাদের আসে তাহলে ইন বিটুইন ইউ ক্যান consider this value based on this your average wastewater flow and then corresponding peak factor. Now there is some average wastewater flows from residential unit sources, that is apartment. Persons say liter per unit day. This is actually flow 200 to 350. Typically range হচ্ছে আমাদের 260। তাহলে একটা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে যে ওয়াটারটা আমার ডিসচার্জ হচ্ছে अराउंड 260। হোটেল or residential area, that is resident 190 around average say home say 280, then luxury home 380, then summer cottage 190 around। এই হচ্ছে আমাদের টিপিক্যাল কিছু ভ্যালু। এর বাইরে আমাদের কিছু, এটা হচ্ছে আমাদের রেসিডেন্সিয়াল সোর্স থেকে আসতে পারে। এর বাইরে আমাদের কিছু কমার্শিয়াল সোর্স থাকতে হবে, যেমন যে এয়ারপোর্ট ফ্যাসিলিটি যদি থাকে পার প্যাসেঞ্জার, সেক্ষেত্রে আমাদের 10 হচ্ছে টিপিক্যাল একটা অ্যাভারেজ ফ্লো ওয়েস্টওয়াটার। অটোমোবাইল সোর্স থেকে আসতে পারে, দেন আমাদের হোটেল গেস্ট হাউস এমপ্লয় থেকে আসতে পারে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং থেকে আসতে পারে। These values are given from at your book. Commercial space, airport again 10, then hotel and industrial building around 35. So office building, you have to think about around 55, restaurant 10, and for kitchen or motel that is around 200. So a store department, that is around actually flow per unit day around 2000. Toilet room employees say 40, shopping center 4 or 4. এটা কিছু আমাদের টিপিক্যাল গাইডলাইনের বাইরে আমাদের বিএনবিসি 2020 এর মধ্যে তোমরা দেখো যে এখানে আমাদের বেশ কিছু ভ্যালু দেওয়া আছে। যদিও ওদের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ইউএস স্ট্যান্ডার্ডকে কপি করা, তার বাইরেও আমাদের নিজের কিছু স্ট্যান্ডার্ড এখন আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টওয়াটার এস্টিমেশনের জন্য আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমাদের যেটা থাম রুল সেটা হচ্ছে 85 থেকে 95%, তো 85 আমরা ধরি বা 75 বলতে পারো, অফ দ্য ইউজড ওয়াটার শুড বি রিটার্ন টু দ্য স্যানিটারি সিস্টেম। ঠিক আছে, আমরা যে ওয়াটার ইউজ করছি, ধরো তোমার অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে যে ওয়াটারটা সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে ফর ইওর ড্রিঙ্কিং আর আদার ডোমেস্টিক পারপাসের জন্য, এখন তোমার এখান থেকে ওয়েস্টওয়াটার হিসেবে যে ওয়াটারটা আসবে সেটাকে বলা হচ্ছে যে অ্যারাউন্ড 80% of your water should be supplied water should be treated as your wastewater. তাহলে তার মানে হচ্ছে আমরা প্রথম হিসাব করব কোথা থেকে, যে আমাদের একটা অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে যে ওয়াটারটা প্রোভাইড করা হচ্ছে ডোমেস্টিক ওয়েস্টওয়াটার সাপ্লাই হিসাবে, সরি ডোমেস্টিক ওয়াটার হিসাবে, যেটাকে আমরা ফর আওয়ার কনজাম্পশন, তাই না, যেটাকে আমরা ড্রিঙ্কিং শুধু বলছি না, ড্রিঙ্কিং এর বাইরে ওয়াশিং হতে পারে and then other domestic purposes জন্য ইউজ করি। the domestic water supply যেটা দেওয়া হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টের, তার अराउंड 80% মতো কনসিডার করা হচ্ছে আমাদের ইউজড ওয়াটার হিসেবে। ঠিক আছে, তো ইন্ডাস্ট্রিতে এই অ্যামাউন্টটা একটু বেশি। ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে আমাদের अराउंड 85 and above 95% পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি ওয়াটারটাকে ইউজ করা হচ্ছে স্যানিটারি রিটার্ন করতে পারে। লার্জ ইন্ডাস্ট্রিতে হলে এই ডাটা হিসাব করতে হবে। যেমন দেওয়া এভারেজ ওয়েস্টওয়াটার ফ্লো ফ্রম ইনস্টিটিউশন সোর্স যদি বলি, সেখানে হসপিটাল থেকে আসতে পারে, তারপর হলো আমাদের রেস্টরুম থেকে আসতে পারে, রেস্ট হোম থেকে আসতে পারে, যেমন রেস্টুরেন্ট এমপ্লয়ি তাদের 350 পার পার্সন যদি হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের 40 এভাবে করতে হয়। ইনস্টিটিউশন সোর্স স্কুল থেকে কিভাবে আসতে পারে পার স্টুডেন্ট, সেক্ষেত্রে আমাদের সে টিপিক্যালি 80 আসতে পারে,
শাওয়ার যদি ফ্যাসিলিটি থাকে, নো শাওয়ার সেক্ষেত্রে হলো 60। দেন স্কুল উইথ বোর্ডিং যদি থাকে সেক্ষেত্রে ওয়াটার ডিমান্ড আরো বাড়তে পারে, তাদের জন্য অ্যারাউন্ড 80 আসতে পারে ওয়াটার। Recreation facilities, there may be another guidelines, apartment, resort, then cabin, cafeteria, then actually your coffee shop, and different other sources and different other water demand. সেখান থেকে পরিমাণ ওয়াটার আসলে আসছে। তাহলে ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমরা যেটা চিন্তা করছিলাম যে ওয়াটারটা প্রোভাইড করা হচ্ছে তার কত পার্সেন্ট আমরা ওয়েস্ট ওয়াটার হিসেবে কনসিডার করবো। এই জন্য সব জায়গাতেই এটা কনসিডার করা হয়। লার্জ এরিয়া যদি হয় সেক্ষেত্রে তোমাকে চিন্তা করতে হবে, কারণ তুমি এখন যদি প্রত্যেকটা সেগমেন্টে ভাগ করতে যাও যে কতটুকু ওয়াটার আসছে, ইট ইজ ভেরি টেডিয়াস জব। দ্যাটস ওয়াই দেয়ার সাম থাম রুল, যে আমরা যে ওয়াটারটা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অথবা ডোমেস্টিক ওয়াটার সাপ্লাই হিসেবে প্রোভাইড করছি, এটা কত পার্সেন্ট ওয়াটারটাকে আমরা ধরে নিব যে সরাসরি ইউজ ওয়াটার হিসাবে অথবা ওয়েস্ট ওয়াটার হিসাবে এটা প্রডিউস করছে। তাহলে এটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য 80% আপ, 85% কনসিডার করা হয়। আর ডোমেস্টিকের জন্য একটা বিলো 80%, 75% পর্যন্ত আমরা কনসিডার করি, যেটা হলো ফ্রম ডোমেস্টিক সোর্সেস, অ্যাপার্টমেন্ট যেখান থেকে ডোমেস্টিক ওয়াটার সাপ্লাইয়ের 75% of that water should be considered as your wastewater for calculating your discharge and computing or estimating. Recreation facilities, swimming pools, then other visitor center, there may be different other demands. Typical অথবা average জন কোন থাকতে পারে, রেঞ্জ কত থাকতে পারে, there are some guidelines. Now, if you want to design sanitary sewer, then there are some basic design considerations. First, you have to think about what type of flow it is, whether it comes from industrial sources or residential sources or from your commercial sources. First, you have to আইডেন্টিফাই দিস ওয়ান। কেন আইডেন্টিফাই করতে, কারণ হচ্ছে এটার সাথে কিন্তু আমাদের গাইডলাইন ভ্যারি করছে। যদি ইন্ডাস্ট্রি হয় তার জন্য আমাদের রিটার্ন ওয়াটার বেশি হবে, যদি রেসিডেন্সিয়াল হয় তাহলে আমাদের 75% কথা যেটা বলছিলাম, দ্যাট শুড বি কনসিডার্ড ফর ইউর ওয়েস্ট ফ্লো। সো ফার্স্ট you have to find out what type of waste flow and where does this waste come. Next, you have to think about which design equation, hydrogen design equation you should consider. Hydrogen equation should be considered. Next, you have to think about the sewer pipe materials. What are materials are available for constructing your sanitary sewer? Then, you have to think also about minimum pipe sizes. Minimum pipe size কত হবে সেটা কিন্তু কোডে বলে দেওয়া আছে, what should be your minimum pipe sizes. The minimum and maximum velocities you must think about it. Then slopes and coverage and cover should also be covered, actually discussed and also be considered. Evaluation of alternative alignment or design, you should also think about. Then selection of appropriate sewer appurtenance. Appurtenance কি হতে পারে, ম্যানহোল, এগুলো সব কিন্তু appurtenance হতে পারে, ক্যাচ বেসিন হতে পারে। We'll discuss this sewer appurtenances later on. তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের ডিজাইন কনসিডারেশন ফর sanitary sewer জন্য। First, water flow, you have to think how much flow will be available from a sources, particularly industry or a commercial area or a residential area. Then you have to think about which design equation should be used for this wastewater flow computation. And next, what materials are considered here, and how much will be your minimum pipe size, and then you have to fix your minimum maximum velocities for your system, sanitary sewer system. After that, you have to think about your slope and cover of your sewer system, and then evaluation of alternative alignment and design, and selection of appropriate sewer appurtenances. So when you are ready to design a sanitary sewer, then you have to think about this basic design considerations. Now there are some actually hydraulic design equation. For this hydraulic design equation, mainly we use Manning's equation. Okay, আমরা এখানে Manning's equationটা ইউজ করব। Manning's equationটা কি হতে পারে, সেটা হচ্ছে v equal to 1 by n r to the power 2/3 s to the power half. ভিটা কি এখানে, তাহলে ভিটা হচ্ছে আমাদের এখানে, আমরা এখানে একটু পরে দেখছি ভি এর ইকুয়েশনটা কি হতে পারে, or we can actually use
equation for SWOT design. Now V will be equal to insert your equation one by n, then insert your equation again. সো এটা হচ্ছে আমাদের ম্যানিক্সের ইকুয়েশন, ঠিক আছে? তোমরা কি ইকুয়েশন কখনো দেখেছো? হ্যাভ ইউ অ্যাকচুয়ালি? জি স্যার, দেখছি স্যার। দেখেছো? কোথায় দেখেছো ইকুয়েশনটা? স্যার 331 এ মনে দেখছিলাম স্যার। 331 এ স্যার শুধু ইকুয়েশনটা তার ইন্ট্রোডিউস মনে ছিল করেছিল। স্যার। তার মনে জি স্যার। 331 স্যার শামীম ম্যামের পাঠে ছিল স্যার। মেইনলি ওপেন চেইন ফ্লো কোর্স শুরু হয়েছে তোমাদের? ওপেন চেইন ফ্লো? জি স্যার, শুরু হয়েছে স্যার। তাহলে তো এটা পাওয়ার কথা সেখানে। ওপেন চেইন ফ্লো you have to actually study this equation elaborately. ওপেন চেইন ফ্লো যেটা থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে ম্যানিক্স ইকুয়েশন আমরা এখানে যেটা বললাম যে কি হতে পারে, what does v mean? v মানে কি হতে পারে বলো তো একটু? v, what does v mean? কি হতে পারে বলো? v কি হবে? v দিয়ে আমরা কি প্রেজেন্ট করব? Can anyone respond? স্যার ভেলোসিটি। রাইট, ভেলোসিটি। আমি এটা একদম 100% বলি, এটা অনেক ভালো। v হচ্ছে আমাদের এখানে ভেলোসিটি। একটা মিনিট। Then n should be রাফনেস কোএফিশিয়েন্ট। রাইট। এর রাফনেস একটা আলাদা নাম আছে, রাফনেস। তার আগে লিখতে হবে Manning's roughness coefficient. Then what does R mean? স্যার হাইড্রোলিক রেডিয়াস। Right. Hydraulic radius. Hydraulic radius for circular section কি হতে পারে? circular section এর জন্য hydraulic radius কত হবে? স্যার ডি বাই পি। বলো। ডি বাই পি। ডি বাই পি স্যার, একটা দেখেছিলাম মনে আছে। ডি বাই, আবার বলো একটু লাউডলি প্লিজ। স্যার ডি বাই পি নাকি স্যার? এটা তোমার ডাউট ছিল। না, ডি বাই 4। hydraulic radius হচ্ছে for circular section only, ঠিক আছে? hydraulic radius হচ্ছে আমাদের এখানে d/4, শুধুমাত্র সার্কুলার সেকশনের জন্য হবে। নেক্সট এস কি হবে? what does this mean? চ্যানেল স্লোপ স্যার। রাইট, স্লোপ অফ দ্য চ্যানেল না, স্লোপ অফ দ্য পাইপ অ্যাকচুয়ালি। আমাদের পাইপের নিয়ে কথা বলছি। এই হচ্ছে আমাদের Manning's ইকুয়েশন ফর সেট ডিজাইন। এর সাথে আমাদের দরকার হবে
continuity equation. Continuity equation. Continuity. তোমরা কি ইকুয়েশনের নাম শুনেছো? কোয়ান্টিটি ইকুয়েশন? জি স্যার। কি করতে পারো বলো তো? স্যার কিউ ইকুয়াল এভি। রাইট। Sir, Q equal to AB, sir. Discharge equal to cross sectional area velocity, sir. হ্যাঁ, কি ইকুয়াল বলা হবে, কি হবে বলো? আমরা ঠিক ক্রস আছে? সেকশনাল এরিয়া ইনটু ভেলোসিটি স্যার, এটাই স্যার। হ্যাঁ, ফুয়াদ যেটা বলেছে সেটাই তো। কি ইকুয়াল ডেফিনি হবে না? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এটা যদি হয় তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি বলো? এই ইকুয়েশনটাকে আমরা যদি এখানে লিখতে চাই তাহলে হচ্ছে এখানে a টাইমস হচ্ছে আমাদের এটাতে যাবে হচ্ছে এই, ঠিক আছে? এইখানে আমরা যে 1 লিখেছিলাম এই 1 এর জায়গাতে a লিখতে পারি না? জি স্যার, পারা যায় স্যার। a by n r to the 2 raised to the, এই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইকুয়েশনটা, তাই তো? ভেলোসিটিকে আমরা এভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি। সো এই হচ্ছে আমাদের ক্রস সেকশন এরিয়া, এটা তো জানোই, এই হলো আমাদের এখানে ক্রস সেকশন এরিয়া, ক্রস সেকশনাল এরিয়া। ওকে, এন্ড কিউ কি হবে তাহলে? ডিসচার্জ, তাই তো? Discharge, sir. তাহলে এটা যদি হয় তাহলে তুমি এখানে এটার সাথে এখানে যে আমি আর লিখেছি দ্যাট ইজ হাইড্রোলিক রেডিয়াস। ওকে, Hydraulic radius. হ্যাঁ, তোমাকে যদি বের করতে হয় ডায়ামিটার অফ দ্য পাইপ ডায়ামিটার কিভাবে বের করবো? Sir, এই cross section এরিয়ার মান বসাবো স্যার। হ্যাঁ, এখন এখানে যাওয়া হলো এই যে d/4 লিখেছি না আমরা, এই d/4 এখানে ট্রান্সফার করব। স্যার ক্রস সেকশন এরিয়া থেকে বের করতে পারবো না? সেটাও পারবা, দ্যাট ইজ অলসো পসিবল, দ্যাট ইজ পসিবল, কিন্তু এখানে তো আরটাকে তো ট্রান্সফার করতে হবে না? কারণ অনেক সময় তোমাকে এখানে আসি, আমরা এখানে আসি, বাই 4। ওকে, এখন এখানে আসো, আর যেটা আছে আর কে ট্রান্সফার করো, কি হবে? π/4 তারপর π/4 d ডি স্কয়ার। তাহলে ধরো আমরা এখান থেকে আনতে পারি হচ্ছে এখান থেকে আমরা পাইটা নিয়ে আসি, 4 4টা আমরা নিচে নামা দিতে পারি, π/4 π/4 হচ্ছে আমাদের এখানে, দেন ডি স্কয়ার। তাহলে আমরা এখানে ইনসার্ট ডি স্কয়ার, এই যেটাকে আমরা কি এখানে করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। স্কয়ার insert so this is actually your d square, ঠিক আছে? এখানে d square আছে, এখানে d আছে, then s, then n,
and Q. So you can actually convert this area radius into diameter. Diameter মধ্যে আমরা কনভার্ট করতে পারছি। তাহলে তোমার যদি Q দেওয়া থাকে, and if you know the value of N and S যদি জানা থাকে, then you can compute the value of your D. সবাই কি বুঝতে পারছো? বলো। এই ফর্মুলা বুঝতে পেরেছো সবাই? জি স্যার। এখানে তোমার say Q to the is given, or you have calculated from your community how much will be wastewater flow, you have calculated, and if you know the slope, and if it is a new pipe যদি হয় সেক্ষেত্রে n এর একটা ভ্যালু থাকবে, মেন রাফনেস কোএফিসিয়েন্ট যেটা বলছি, নিউ পাইপে যদি হয় সেক্ষেত্রে 0.13 একটা ভালো হতে পারে বা নিউ পাইপের প্রনাউন্সিয়েশনের জন্য নিউ পাইপ। আর যদি ওল্ড পাইপ হয় সেক্ষেত্রে n হবে so 0.14, ওল্ড পাইপ যদি হয় ইভেন 1.5 ও হতে পারে, ঠিক আছে, বেসড অন দ্য এজ অফ দ্য পাইপ। নিউ হলে এক্ষেত্রে রাফনেস কমে আসবে, আর যদি ওল্ড পাইপ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে রাফনেসটা বাড়তে থাকে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের মেনিস রাফনেসের সাপোর্ট নিয়ে আমরা কি করতে পারি, এখানে we can compute the diameter of a pipe, a diameter দিয়ে এখান থেকে আমরা বের করতে পারি, ঠিক আছে। Okay, 5 minutes break, then we'll continue our lecture. Thank you, sir.
So gravity flow and full flow scenario, that is actually hydraulic grade. HGL means hydraulic grade line. So S is slope hydraulic grade line, that is slope of the sphere. In that case, R will be equal to A by P, right? R means your hydraulic radius, and that should be from your A by P. So if you write the equation of cross-section area and then the perimeter, then you will get D by 4. Next, for gravity flow, partial flow, that's partial flow. In that case, R will be equal to AP by PP. So AP by PP, in that case, it is not so simple for you to write the exact equation and to get a direct expression in terms of D. D take in the expression just we are writing here V by PP. Okay. Now for the pressure flow, that is in full flow scenario, we can also write S will be equal to H by L. So that is actually slope of the HCl. So again, R will be equal to D by 4. So 3 different cases. Okay. So hardness জন্য আমরা তিনটা কেসই কনসিডার করতে পারি। একটা হচ্ছে ফুল ফ্লো সিনারিও হলে সরাসরি তুমি লিখতে পারছো D by 4, কারণ হচ্ছে এরিয়া ফুল বাই পেরিমিটার, দ্যাট ইজ অলসো ফুল। কিন্তু যদি পার্শিয়াল ফ্লো হয়, স্ফিয়ার কিন্তু ডোমেস্টিক স্ফিয়ার, পার্টিকুলারলি ডোমেস্টিক স্ফিয়ার কিন্তু সবসময় পার্শিয়াল ফ্লোই হয়, এবং আমরা এখানে কিন্তু পার্শিয়াল ফ্লো ধরে ডিজাইন করব। ঠিক আছে, এই ডোমেস্টিক স্ফিয়ার শুড বি অপারেশনাল, শুড ফাংশন ইন কনসিডারিং পার্শিয়াল ফ্লো। পার্শিয়াল ফ্লো মানে হচ্ছে সারা বছর কিন্তু ডোমেস্টিক ফ্লোতে আনলেস স্টর্ম সোর্স যদি না আসে, স্টর্ম না আসে, তাহলে এই ধরনের পার্শিয়াল ফ্লো কনসিডার করতে হয়। এখন কথা হলো পার্শিয়াল ফ্লো তুমি কেন কনসিডার করবা, কেন তোমাকে ধরো, আচ্ছা দুটো এক্সাম্পল আমরা দিতে পারবো। একটা হচ্ছে আমাদের ধরো যেটাকে বলছে গ্র্যাভিটি ফ্লো ফুল ফ্লো সিনারিও, আর পাশে হচ্ছে আমাদের পার্শিয়াল ফ্লো সিনারিও। কোথায় কোন এক্সাম্পল ইউজ করা হয় বলতে পারো? কোন ধরনের ফ্লোর ক্ষেত্রে আমরা ফুল ফ্লো কনসিডার করি, আর কোন ধরনের ফ্লোর ক্ষেত্রে আমরা পার্শিয়াল ফ্লো? পাইপ ফ্লোতে স্যার ফুল ফ্লো কনসিডার করছি স্যার। পাইপ ফ্লোতে, পাইপ ফ্লোটা কি বলো তো একটু? স্যার ফুল ফ্লো স্যার না, ফুল ফ্লো তো ঠিক আছে, আমরা এটাও পাইপ ফ্লো, দুটাই পাইপ। এখানে কিন্তু কোনো ওপেন চ্যানেল ফ্লো নাই, সবই পাইপ ফ্লো। ঠিক আছে, ক্লোজড পাইপ আমি বলছি, এখানে ক্লোজ কন্ডুইটের কথা বলতে পারো, ক্লোজ কন্ডুইট। তাহলে আমরা দুটাই পাইপ, ক্লোজড কন্ডুইট, বোথ অফ দেম আর ক্লোজড কন্ডুইট এন্ড পাইপস। তাহলে আমরা এখানে ফুল ফ্লোর কথা বলছি আর এখানে পার্শিয়াল ফ্লোর কথা বলছি। রিজনটা কি, ডিফারেন্সটা কোথায় হবে? ডিফারেন্সটা হলো এই, নেভার ফরগেট অ্যাকচুয়ালি, সেটা হচ্ছে ফর ওয়াটার সাপ্লাই পাইপলাইন, ওয়াটার সাপ্লাই ডোমেস্টিক হতে পারে, রেন ওয়াটার হতে পারে, যেটা হতে পারে, ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য ইউজুয়ালি উই কনসিডার হচ্ছে এই ধরনের ফুল ফ্লো সিনারিও। ঠিক আছে, আচ্ছা সেই ফুল ফ্লোর জন্য তখন তুমি ফুল ফ্লো যদি হয় তাহলে টোটাল প্রসেশন এরিয়া তুমি নিতে পারছো, প্লাস পার্শিয়াল যে পেরিমিটার সেটা নিতে পারছো, সরি ফুল যে পেরিমিটার নিতে পারছো। দ্যাটস ওয়াই এপি বাই এফ বাই পিএফ আমরা করছি, এরিয়া ফুল বাই পেরিমিটার ফুল। আর এখানে তোমার ধরো পার্শিয়াল ফ্লো কেন হচ্ছে, কারণ হলো সুয়েরেজে ইউজুয়ালি কেন আমরা পার্শিয়ালি রাখি, এটার একটা গুড এক্সাম্পল হচ্ছে ধরো আমরা যে সুয়ের লাইন মধ্য দিয়ে হিউম্যান এক্সক্রিটা যাচ্ছে, হিউম্যান এক্সক্রিটা পাস করে আর কি পাস করতে পারে, এখানে ইউরিন অ্যান্ড সো মেনি আদার থিংস আছে। এখন কোন বিষয়টা এখানে আসলে মেইন রেসপন্সিবল, এখানে একটু খেয়াল করো। ধরো এই হচ্ছে তোমার সুয়ার, ঠিক আছে, সুয়েজ যাচ্ছে ব্লু অংশটা, সবসময় যেটা হবে এখানে এই সুয়েজ থেকে, যেখানে হিউম্যান এক্সক্রিটা থাকবে, হিউম্যান ইউরিন থাকতে পারে, অ্যানিমাল এক্সক্রিটা থাকতে পারে, তাহলে যেটা হবে অলওয়েজ দেয়ার মে বি সাম প্রোডাকশন অফ your gas, H2S as well as CO2 gas production। এই গ্যাস যদি প্রডিউস হয় তাহলে তোমাকে গ্যাসের জন্য কিছু এক্সট্রা অ্যালাউন্স রাখতে হবে, স্পেস ফ্রি রাখতে হবে, নাহলে তো প্রায় শোনো না, অনেক সময় শোনো না যে আমাদের সেফটি ট্যাঙ্ক ক্লিন করতে গিয়ে সে নারায়ণগঞ্জে, তারপর পুরান ঢাকাতে ক্লিনার সাফোকেটে মারা গেছে। এই নিউজ কখন শুনেছো তোমরা? জি স্যার, এরকম নিউজ আসে স্যার। শুনেছো? জি স্যার। রিজনটা হচ্ছে এই, কারণ হচ্ছে সিউরেজের সাথে যে কোনো সিউরেজ লাইনে তোমার এই ধরনের গ্যাস জেনারেশন হবে, ওই গ্যাসের জন্য তোমাকে একটা এক্সট্রা অ্যালাউন্স রাখতে হবে। ঠিক আছে, এই জন্য উই নেভার ডিজাইন
domestic sewer line, domestic sewer as full flow condition. বুঝতে পেরেছো? Never we design domestic sewer considering full flow situation. We always design our domestic sewer line considering as partial flow scenario. ঠিক আছে? এটা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। তাহলে আমরা কিন্তু কখনোই এই সুয়েল লাইন কখনোই আমরা এটাকে ফুল ফ্লো হিসেবে ডিজাইন করি না, আমরা ইউজুয়ালি এটাকে পার্শিয়াল ফ্লো সিনারি হিসেবে ডিজাইন করি। ঠিক আছে? তাহলে পার্শিয়াল ফ্লো যদি হয়, এখন কথা হলো মেনিস ফর্মুলা তো অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে মেইনলি ফর ফুল ফ্লো সিনারির জন্য। তাহলে পার্শিয়াল ফ্লোর জন্য কি করবা? ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাউট অ্যানাদার ফর্মুলা। ঠিক আছে? আমরা পার্শিয়াল ফ্লোর জন্য আরেকটা ফর্মুলা আমরা কনসিডার করব। ঠিক আছে? সেটা আমরা দেখবো যে কিভাবে পার্শিয়াল ফ্লো কনসিডার করা যায়, পার্শিয়াল ফ্লোকে কিভাবে ডিজাইন করা যায়। ওকে, তাহলে জেনারেল থিওরি হচ্ছে আমরা ডোমেস্টিক সেয়ার এই ডোমেস্টিক সেয়ার লাইনগুলোকে সেন্ট্রাল সেয়ার লাইনগুলোকে উই নেভার ডিজাইন considering as full flow scenario. We prefer or we always consider partial flow scenario to design our domestic sewer line. ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে এখানে গ্যাস জেনারেশন হচ্ছে, স্টোরেজ গ্যাস দেখতে পাচ্ছ, CO2 গ্যাস জেনারেশন হচ্ছে। এই গ্যাসগুলোর কারণে এখানে ব্লকেজ হতে পারে, এখানে এক্সট্রা অ্যালাউন্স তোমাকে অলওয়েজ রাখতে হয়। ঠিক আছে? এখানেও দেখো গ্যাস জেনারেশন হচ্ছে, মেকানিজম এসব সালফিক অ্যাসিড যে অ্যাটাকটা হচ্ছে, কারণ সালফার ডাইঅক্সাইড is hydrogen sulfide, actually hydrogen sulfide প্রডিউস হচ্ছে এখানে। hydrogen sulfide যদি প্রডিউস হয় তো সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি সালফিক অ্যাসিড প্রডিউস হতে হবে, করোশন হতে হবে পাইপের মধ্যে। ওকে, সো দিস ইজ আনাদার সিনারিও, আনাদার মেকানিজম। কিন্তু মেইন রিজন হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ থিংক অফ ডিজাইনিং পার্শিয়াল ফ্লো সিনারিও অনলি ফর ইওর ডোমেস্টিক সেয়ার লাইন। ডোমেস্টিক সেয়ার লাইনের জন্য তোমাকে অবশ্যই পার্শিয়াল ফ্লো সিনারিওটা কনসিডার করতে হবে, নাহলে ভিতরে এই ধরনের করোশন তো হবেই। আর গ্যাসের কথা যেটা বললাম আমরা, গ্যাস জেনারেশন হতে পারে। ঠিক আছে? তো এই জন্য কিন্তু এখানে সোয়ার করেশন হতে পারে। সোয়ার করেশন হলে সালফার অ্যাটাক হয়, এন্ড সালফার অ্যাটাকের কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা চেক করার জন্য আমাদের একটা আমাদের ফর্মুলা আছে। ফর্মুলাটা কি? সেটা হচ্ছে আমাদের সালফার জেনারেশন, যেটা জেড উইল বি ইকুয়াল টু 0.308 টাইমস E BOD divided by S to the power 0.5 Q to the power 0.33 times P by D। এখানে E BOD টা হচ্ছে আমাদের ইফেক্টিভ BOD, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নরমাল যে BOD আমাদের 5 আছে, তার সাথে আমাদের টেম্পারেচার কারেকশন করতে হয় 7.07 টু দ্য টেম্পারেচার কারেকশন। টেম্পারেচার যদি 20 থেকে বেশি হয়ে যায় তখনই আসলে এই গ্যাস জেনারেশনটা বেশি হতে পারে, তখন এই সালফার অ্যাটাকের সম্ভাবনা থাকে, সালফাইড জেনারেশন হতে পারে। সালফাইড হচ্ছে H2S, হাইড্রোজেন সালফাইড বেসিক্যালি। ঠিক আছে? তো এটাকে তখন আমাকে চেক করে দেখতে হয় EBOD প্রোডাকশন কেমন হচ্ছে। EBOD প্রোডাকশন হওয়ার পরে তোমার জেড ভ্যালু কেমন হলো, ওই জেড ভ্যালুর উপর বেস করে ধরো জেড যদি লেস দ্যান 5000 হয় তাহলে আমাকে বলতে পারি সালফাইড ইজ রিয়ারলি জেনারেটেড। আর জেড যদি তোমার হচ্ছে 5000 থেকে 10000 এর মধ্যে হয় তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে মার্জিনাল কন্ডিশন ফর সালফাইড জেনারেশন। আর জেড গ্রেটার দ্যান যদি 10000 হয় তাহলে আমরা বলবো ছিল সালফাইড জেনারেশন ইজ ভেরি কমন। ওকে, তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা এই সালফাইড জেনারেশন হচ্ছে কিনা চেক করতে পারি, and then we can actually consider our the sulfide corrosion। সালফাইড যেন corrosion হচ্ছে কিনা সেটা দেখা যেতে পারে। তারপর হচ্ছে এই সালফাইড জেনারেশন হচ্ছে সেটা আমরা চেক করতে পারি। ঠিক আছে? তাহলে আমরা একটা সালফাইড জেনারেশন এবং সেল corrosion যদি एग्जांपल দেখি, সেটা হচ্ছে a 950 mm diameter concrete pipe has a slope of say 0.9% and the flow is 1.7 meter/second. If the BOD pipe is 300 milligram per liter, determine the potential for sulfur generation when the waste water temperature is 25 degrees Celsius. এখন দেখো তোমার কিন্তু ফর্মুলা হলো কিসের জন্য? 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বলে ফর্মুলা ইজ ওকে। আর যদি 20 ডিগ্রি বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু তোমার BOD 5 এর মানও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? 25 মানে হচ্ছে এখানে 25 minus 10 20, তার মানে হলো 1.05 to the power 5। ওকে, সো ইট হ্যাজ সাম ভ্যালু, এটা অবশ্যই ভ্যালু এখানে আসবে। তো তুমি এখানে এই প্রবলেমটাতে দেখো, এখানে আমরা বলছি যে ধরো টেম্পারেচার ওয়েস্টারটা তুমি দেখছো 25 যদি হয় টেম্পারেচার হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে 25, তাহলে 20 থেকে বেশি 5 ডিগ্রি হলো। এখন তোমাকে দেখতে হবে যে whether your this said scenario can produce sulfide or not। প্রোডাকশন হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য কি করব? তাহলে আমরা যাই এখন ইকুয়েশনে। দিস আর নট
very much known to you. Partial আমরা যেটা বলেছিলাম partial flow এর জন্য যে ফর্মুলা আছে, we will try to develop, we will try to show you how can this be developed and derived আছে। তার আগে আমরা একটু মনে রাখি সেটা হলো p by b, p by b যদি হয় সে পেরিমিটার হচ্ছে p, b হচ্ছে তার উইডথ, তাহলে p by b that is theta by twice sin theta by 2। আমরা এটা একটু পরে দেখাচ্ছি কিভাবে can be computed based on the equation। so আমরা p by b টা যদি এখানে এই যে p by b আছে, we can actually convert, we can actually replace this p by b using this trigonometric relation। trigonometric relation কিভাবে আসে আমরা একটু পরে দেখাচ্ছি কিভাবে আসে। পার্শিয়াল ফ্লোর জন্য অ্যাকচুয়ালি স্মল ডি বাই ক্যাপিটাল ডি, স্মল ডিটা কি, স্মল ডি হচ্ছে পার্শিয়াল ফ্লোর জন্য অ্যাকচুয়ালি ডায়ামিটার অফ ইওর পাইপ, এন্ড ক্যাপিটাল ডি যেটা সেটা হচ্ছে হলো তোমার ফুল ফ্লো কন্ডিশনের জন্য ডায়ামিটার অফ ইওর পাইপ, স্মল ডি বাই ক্যাপিটাল ডি। একইভাবে আমরা আরো প্যারামিটার আছে আমরা একটু পরে দেখাচ্ছি। সো ইফ ইউ convert this p by b into trigonometric relationship, then ultimately the total equation will be like this way. We can actually transform the Q equation will be like this, and then after that we can actually simplifying the value of theta. Theta will be around say 5.5 radian, in radian that is say 4.3, and p by b will be in that case 2.54. After that EB will be equal to 300 মিলিগ্রাম। এটা কিন্তু তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া আছে, পোস্ট করা আছে এক্সাম্পলটা, ঠিক আছে। সো 300 কিভাবে আসলো, কারণ এটা হচ্ছে আমাদের গিভেন যেটা দেওয়া আছে 300 মিলিগ্রাম পার লিটার হচ্ছে আমাদের বিউটিফাইড বলা আছে এখানে, তাই তো। আমরা ওটা ইউজ করলাম এখানে এল ইনটু হচ্ছে 1.07, 25 হচ্ছে আমাদের given temperature, 20 হচ্ছে formula temperature, সেখান থেকে 421 milligram per liter। Now calculating your Z value, Z can be calculated using this formula. If you put the value, then you will get 2948। তাহলে তুমি ভ্যালু পেলা এই সালফার জেনারেশনের জন্য 2948। এখন আমরা যে টেবিলটা দেখিয়েছিলাম সেখানে কি ছিল, লেস দ্যান 5000 হলে সালফার জেনারেশন কিন্তু হচ্ছে আমাদের রেয়ারলি প্রডিউসড, ওকে। আর ইন বিটুইন 5000 to 10000 হলে আমরা বলছিলাম যে সালফার জেনারেশন ইজ মার্জিনাল, 10000 হচ্ছে আপ হলে তখন আমরা বলবো সালফার জেনারেশন ইজ কমন। এই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে ইউ ক্যান চেক whether sulfur generation is common or not, and how much sulfur generation is getting produced, and how can you solve this one. Okay, we can solve it very easily and very quickly. Now আমরা তাহলে এখন কিভাবে এই থিটা রিলেশনটা বের করব এবং পার্শিয়াল ফ্লোর জন্য থিটা রিলেশন কিভাবে পাওয়া যাবে সেটা আমরা একটু দেখতে চাই, ঠিক আছে। ওইটা দেখার জন্য আমরা আবার একটু ফিরে যাব আমাদের কম্পিটিশনে, এবং তার জন্য আমাকে কিছু কি করতে হবে আমাদেরকে। তোমরা কি এটা দেখতে পাচ্ছ, একটা দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ডের একটা ডকুমেন্ট, ওকে। আমরা এখানে যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে একটা আমরা ধরো পার্শিয়াল ফ্লো জন্য একটা ভেরি সিম্পল expression, mainly circle. I can show you circle here. Okay. So this circle, no field. Now this is a cross section of a sphere. এটা একটা circular cross section হবে, ওকে। তো circular cross section যদি হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি, এখানে প্রথমে হচ্ছে এটার আমরা দেখতে পারি what should be the d, d ভ্যালু কিভাবে আসবে। ধরো এখান থেকে আমরা তার ডিটা যদি দেখতে চাই, এক্ষেত্রে আমাদের so another text box should be inserted. Insert text box. Format shape.
not fill. Text box. Here, your capital D, that is your diameter of the pipe in full flow সিনারিও বলতে পারো, অথবা হচ্ছে আমাদের যেটাকে বলি ধরো ইউজার ডায়ামিটার অফ দ্য পাইপ। ঠিক আছে, নেক্সট কনসিডার করছি আমরা সে এখানে আমাদের কিছু ফ্লো আছে এবং পার্শিয়াল ফ্লো সিনারিও। তাহলে পার্শিয়াল ফ্লো কেসে আমরা এটা বলছি সে we have some water here and ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের ওয়াটারের একটা ধর পার্শিয়াল ফ্লো সিনারিও কেস, এখানে ওয়াটার আছে এখানে। সো ইন দ্যাট কেস we have to think again the diameter তো আমরা পেলাম ক্যাপিটাল ডি। এখন হচ্ছে ডেপথ। ডেপথ হচ্ছে আমাদের পার্শিয়াল ফ্লো কেসে স্মল ডি, তো এটাকে আমরা স্মল ডি হিসেবে করব। স্মল ডি, ওকে, স্মল ডি আমরা দেখলাম। নাও সেন্টার অফ দিস সার্কেল, তো তাহলে আমাদের এখানে এখানে আমাদের এটা ধরো সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, ঠিক আছে। সেন্টার থেকে আমরা we can now add this two a's, এই দুইটা a's কে আমরা কি করতে পারি, অ্যাড করতে পারি। This one and so here we can take a arc here, arc নিতে পারি আমরা একটা এখানে, insert reshape, so that is actually theta, ঠিক আছে, আমরা এখানে এটাকে বলছি theta। So here again insert symbol and what is our theta? We have to find out theta, what is theta?
So this is actual theta, right? Theta হলো আমাদের অ্যাঙ্গেল, তাই তো? তো theta যদি আমাদের অ্যাঙ্গেল হয় and r, এগুলো হচ্ছে আমাদের r, r হচ্ছে আমাদের এখানে d/2, তাই তো? This r যদি হয়, so that should be d/2. So r will be equal to d/2. Now if you divide this angle, so in that case তাহলে এই প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আমাদের θ/2, তো θ/2 ঠিক আছে, প্রতিটা অ্যাঙ্গেল θ/2 হলো। Then here we put another symbol, এটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট A, that is point B, AB, and in between ABC, 3 different point. ওকে, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট। এখানে যে ট্রায়াঙ্গেল দেখতে, এটা কিন্তু ওয়াটার সিম্বল, ঠিক আছে? এটা তো সিম্বল ফর ওয়াটার, অ্যাকচুয়ালি ওয়াটারের সিম্বল আমরা দিয়েছিলাম, ইট শোজ ওয়াটার, নিচে ওয়াটার আছে সেটা বোঝানোর জন্য। আর ইকুয়াল টু d/2 আমরা দিয়েছি। আর হচ্ছে এখানে যেটা আমাদের রেডিয়াস হচ্ছে আর, আর হচ্ছে আমাদের এখানে রেডিয়াস d/2, আর এই ডিটা হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিটাল ডি, ক্যাপিটাল ডি। সো আর d/2, দেন θ/2, এই পাশেও θ/2 আমাদের সেম।
ঠিক আছে, দুই পাশে থিটা বাই টু। ওকে, নাও ইউ ক্যান ডেরাইভ ইউর এক্সপ্রেশন। কিভাবে এক্সপ্রেশন বের করতে পারি আমরা? প্রথমে যাই আমরা ক্যালকুলেশন অফ cos theta by 2। আসো এখান থেকে আসো। So using this relationship cos theta by 2 so cos theta by 2 সমান আমাদের কত হতে পারে সেটা আমরা যাই। এখানে হচ্ছে আমাদের insert again equation insert equation r minus d divided by r। এটা কি তোমরা বুঝতে পারছো? দেখো তো cos theta by 2 জি cos স্যার। theta by 2 হচ্ছে আমাদের, if you want to calculate cos theta by 2, then r minus t. So r minus t, what is r? That is actually r. So this is also r, সবই r, r minus d হচ্ছে এটা, r minus t। So this one by হচ্ছে আমাদের r, তাই তো? cos theta by মানে হচ্ছে আমাদের বেস বা হচ্ছে তোমার অধিপতি, তাই তো? হাইপোটেনাস স্যার। হুম, তাহলে বেজ অধিপতি যদি হয় তাহলে সেখানে আমরা লিখছি r minus d by r, ভূমি অধিপতি হবে না? ঠিক আছে এটা? So তাহলে r minus d by r যদি হয় সেক্ষেত্রে 1 মাইনাস হচ্ছে আমাদের d by r, তাই তো? তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি 1 মাইনাস twice d by capital D। তাহলে এখানে দেখুন, নাও what is the value of theta? এটা কত হবে শুধু থিটা যদি বের করতে চাও, কপি, এটা will be equal to twice এটা হচ্ছে actually again put equation cos into insert one minus twice d by আচ্ছা 1 মাইনাস হচ্ছে আমাদের সরি মাইনাস
plus dy capital D, তাহলে আমরা এখান থেকে twice dy ওকে। তো এই হচ্ছে আমাদের পার্শিয়াল ফ্লোর জন্য পার্শিয়াল ফ্লো partial flow of domestic sphere partial flow এর জন্য থিটা বের করতে চাও, this is actually your theta will be equal to twice cos inverse 1 minus cos d by small d by capital T। এইভাবে আমাকে বের করতে হবে, ঠিক আছে? এটা বের করতে হয় একইভাবে তুমি আসতে পারো তাহলে আমাদের এরিয়া কত হবে? What is the area of your perimeter কত হবে আর রেডিয়াস কত হবে? তাহলে আমরা এটা দেখলাম থিটার মান, এটার পরে যদি ফ্লো এরিয়া দেখতে চাই এটা তো আমরা দেখলাম, এটার পর দেখার পরে দেন ফ্লো এরিয়া যদি এরিয়া অফ ফ্লো এরিয়া will be equal to সেটা হচ্ছে আমাদের পাই। So insert symbol pi, then d square by 4 pi d square হচ্ছে আমাদের এখানে যাও pi d square by 4 ইনটু হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা ইনসার্ট সিম্বল দিতে পারি, ইনসার্ট সিম্বল into theta by 360। এই হচ্ছে আমাদের ফ্লো এরিয়া। ফ্লো এরিয়া কতটুকু হিসাব করো, সেটা হচ্ছে আমাদের সে এতটুকু ফ্লো এরিয়া, ঠিক আছে? অর্থাৎ ফ্লো এরিয়া যদি হয় এটা হচ্ছে আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা, এটা এই অ্যাঙ্গেলটা, তাহলে 360 তো টোটালটা 360 এর মধ্যে থিটা কতটুকু এই রেশিওতে তুমি আসতে পারো, এটা হলো ফ্লো এরিয়া। তোমরা কি বুঝতে পারছো? আমরা যেভাবে ড্রাইভ করার চেষ্টা করছি ফ্লো এরিয়া হচ্ছে তাহলে সেটা হচ্ছে এতটুকু ফ্লো এরিয়ার জন্য আমরা আগে যেটা ডিসাইড করেছিলাম 360 হচ্ছে ফর হোল সার্কেলের অ্যাঙ্গেল এন্ড পাই এফ ফর স্কয়ার হচ্ছে টোটাল সার্কেলের ক্রস সেকশন। তাহলে আমরা যদি রেশিওতে আসি থিটা বাই 360 ইনটু যদি হচ্ছে আমাদের এরিয়া বলি, তো সো দ্যাট উইল বি দ্য পার্শিয়াল ফ্লো এরিয়ার জন্য। তাহলে এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের পার্শিয়াল ফ্লো এরিয়া। একইভাবে যদি আমরা আসতে চাই weighted perimeter for the partial flow, weighted perimeter সেক্ষেত্রে আমাদের p will be equal to কত হবে, সেটা হচ্ছে পাই, again insert হচ্ছে আমাদের
pi d, then pi d theta divided by আমার 360 তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েট প্যারামিটার ফর দ্য পার্শিয়াল ফ্লো সিনারিও। সেক্ষেত্রে p will be equal to pi d theta by 360। এখন যদি আমরা আসি হাইড্রোলিক রেডিয়াস যেটা ছিল আমাদের, ফর পার্শিয়াল ফ্লো কেসে হাইড্রোলিক রেডিয়াস কত হবে, সে R will be equal to A by P। তো তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এরিয়া কতটুকু আছে, এরিয়ার জন্য আমাকে বের করতে হবে এই যে ট্রায়াঙ্গেল আছে এবিসি, ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে আমাদের এবিসি যদি থাকে, এটা হবে এবিসি। আমরা এটা করতে পারি ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া যদি আমরা হিসাব করতে চাই, what should be the area of your triangle? So area of the triangle AOC, AOC কত হতে পারে, সেটা হচ্ছে হাফ ইনটু হচ্ছে আমাদের ধরো এসি, হাফ ইনটু এসি টাইমস হচ্ছে আমাদের ওসি, তাই তো এইভাবে। তাহলে এটা যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের হাফ ইনটু এবি যদি হয়, এবি হলো আমাদের, বা সরি এসি যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের হাফ, আমরা এখানে হাফ, নেক্সট এসি এর ট্রায়াঙ্গুলার ফরমেশন ট্রিগোনোমেট্রিক রিলেশনে যদি আনতে চাই এসি এবং হচ্ছে আমাদের ওসি, তাহলে আর সাইন থেটা বাই 2 আর হচ্ছে আর cos theta by 2, so r sin theta by 2 sin sin theta by 2 হচ্ছে r cos theta by 2। সো ফাইনালি কি দেওয়া আছে তাহলে আমাদের এখানে, এটা হচ্ছে হাফ, নেক্সট d square by 4, then sin theta
4 sin theta by হচ্ছে আমাদের 2, এটা হবে 1। এটা হচ্ছে d স্কয়ার দেখো এখানে একটা মাল্টিপ্লাই সাইন হবে, ইনসার্ট সিম্বল। এই হচ্ছে আমাদের ইনফ্যাক্ট এক্সপ্রেশন হাফ d স্কয়ার 4 sin theta by 2। ঠিক আছে, এখানে দেখো sin theta by 2 cos theta by 2 দুইটা করলে আমাদের যে রিলেশনটা ছিল অর্থাৎ sin theta আর cos theta, 2 sin theta cos theta মানে হচ্ছে sin 2 theta, তাই তো? তো সেইভাবে আসতেছে অ্যাকচুয়ালি sin theta by 2 cos theta by 2 মানে sin theta। Okay, so this is the actual expression for your partial flow case। partial flow কেসের জন্য এই এক্সপ্রেশন ইউজ করতে হবে। ওকে, now on example we'd like to show example হচ্ছে আমাদের example 1, a 20-inch sphere। স্যার আমাদের ক্লাস টাইম শেষ স্যার, একটা ক্লাস আছে। ক্লাস টাইম শেষ, খুব ভালো কথা। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, গত ক্লাস আমরা ক্লাস নিতে পারি না, ঠিক আছে? জাস্ট আমি স্যার আমরা এক্সট্রা ক্লাস একটা ব্যবস্থা করব স্যার। 1 মিনিট আমি শেষ করে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার। n হচ্ছে আমাদের 0.013 is actually late on a grade of 0.015। ওকে, এই হচ্ছে আমাদের একটা ডিসচার্জ ক্যাপাসিটর স্ফিয়ার। Then put the what will be the velocity when depth of flow is 5 inch? What will be the velocity? What will be the velocity? When depth of flow is 5 inch. Next অংশ হচ্ছে what will be the capacity when flowing half full? What will be the capacity when flowing APA capacity half full? এই হচ্ছে আমাদের প্রবলেম। তো আশা করি এটা সলভ করতে পারবো, সলভ করা উচিত। ফর্মুলা হচ্ছে আমরা দিয়ে দিয়েছি সবই। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা and previous one, that is actually sulfide generation is given in your lecture material, that is also already posted। ঠিক আছে, এটা পোস্ট করা আছে তোমাদের কাছে, এটা দেখে নিও। So next week a class test, so get ready and be prepared for your city class representative। Class representative absent list পাঠাও। Class representative section A section B senior student from military স্যার Senior student সিলেবাস কি থাকবে স্যার সিটি স্যার? সিলেবাস যা পড়াচ্ছি আজকে পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ স্যার। ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ সিনিয়র স্টুডেন্ট ফ্রম মিলিটারি। জি স্যার, এটা সিনিয়র স্টুডেন্ট তোমাদের কে আছে কে নাই জানো, কারণ আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি অনলি 92, বাট তোমাদের স্টুডেন্ট হচ্ছে 100 এর উপরে, বাকিরা কোথায় গেল? ঠিক আছে, অনলি এখানে দেখা যাচ্ছে 91 আমি এখন দেখতে পাচ্ছি, বাকিরা কোথায় গেল? সেকশন এ সেকশন বি ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ সিনিয়র স্টুডেন্ট ফ্রম মিলিটারি। ঠিক আছে, প্লিজ সেন্ড মি your attendance statistics। আচ্ছা স্যার। Okay, so that's all for today। জি স্যার, আসসালামু থ্যাংক আলাইকুম ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।